एक पासे तो मोदी ने कॉल दी कि जी मेक इन इंडिया वरतो, पर दूसरे पासे जे हुण हेट इन इंडिया जिवें उन्हें 100 तो ज़्यादा ब्यूरोक्रैट्स ने भी कहा, तो हेट इन इंडिया के नाल जो तुसीं नफरत फैलाई हुई है तो उत्थे तुहाडा किहड़ा तुसीं क्रिएशन करोगे। किवें भारत चों धड़ाधड़ जिहड़ियां मल्टीनैशनल कंपनियां ने वो बाहर निकल रही हैं। ये 7 ग्लोबल ब्रांड ने जिहड़े निकले ने, 9 वड्डियां फैक्ट्रीज, 649 डीलरशिप्स खत्म हुई हैं और इस सारे दे नाल 84,000 जॉब जिहड़े ने वो खत्म हुए ने। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी हेट इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया कांट कोएग्जिस्ट, टाइम टू फोकस ऑन इंडियाज डिवेस्टेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इंस्टेड। Over 6,000 unauthorized loudspeakers removed from religious places across UP, drive underway। सीटां दे उत्ते पुलिसी और दूसरे चढ़े हुए ने होम डिपार्टमेंट दे, वो उत्तों लाउड स्पीकर ला रहे हैं। पहला तो ये सी बंद, उन्होंने मसीतां दे बाहर जाके हनुमान चालीसे पढ़ने शुरू करते, ਜਿਹੜੇ मसीत चों निकलते सी उन्होंने हरास करना शुरू कर दिता। और हुण यूपी का गुंडा आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिता है कि जी ये ला दो ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਨ ਆਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट दे विच आपां पहुंच चुके हैं। इस विच आपां गलबात करन जा रहे हैं भारत दे हवाले नाल कि RSS दी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान दी जिहड़ी हिंदू विचारधारा ने सारे मुल्क विच अफरा तफरी दा जिहड़ा माहौल है वह बना दिता है। एक पासे मोदी वालों मेक इन इंडिया दी कॉल दित्ती हुई है, पर असल में ग्राउंड ते जो चल रहा है वो हेट इन इंडिया है। सो ये भी जिहड़ी दोवें किवें इकट्ठे रह सकते हैं, इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, कल का साडा ओपनिंग सैगमेंट ही हिंदूत्ववाद के उत्ते सी कि किवें सावरकर तो शुरू हो के अज किस लैवल ते पहुंचे, और एक सैगमेंट असीं 100 तो ज़्यादा जिहड़े साबका ब्यूरोक्रैट ने उन्होंने जिहड़ा लैटर लिखिया मोदी नूं कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट बंद करो, अदरवाइज जिहड़ा इंडिया उहदा कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल फैब्रिक सोसाइटी दा वो बिल्कुल तार तार हो रहा। और उस दे उत्ते साडे व्यूअर्स ने कामेंट भी लिखे ने, उन्होंने पसंद किया है कि भी तुसीं हिंदूत्ववाद की हिस्टरी नूं एक छोटे कुजे दे विच बंद किया है, जिहड़ी आलमोस्ट सावरकर तो हुण 100 साल तो ज़्यादा पीरीयड की असी गल कर रहे हैं। असी ये समझते हैं कि भी ये सारा पार्ट अल्टीमेटली नज़र भी आ रहा है कि उसका असर ये नहीं है भी एक दिन गल करके गल मुक जाती है। रोज़ाना जो असी अखबार चुकते हैं जां मीडिया नूं मॉनीटर करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा वापर रहा हुंदा है जिहड़ा कि बिल्कुल इस तो लगता है कि भी उन्होंने RSS हैडकुआटर नागपुर वालियां ने अपनियां हिंदुत्वी ब्रिगेड्स नूं कहा भी चक दिओ फट्टे, कोई परवाह ना करो दुनिया दी। US सर्फ ने सानू जिहड़ा वो रैड लिस्ट रखा, कोई परवाह नहीं है। और ये गल ईवन अज सिमरजीत सिंह मान होरां ने भी एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा भी की कारण है कि जदों प्रेजिडेंट ट्रंप भारत के दौरे ते आए उदों ही घट गिणतियां के खिलाफ हिंसा मुसलमानों के खिलाफ कराई गई। हुण बोरिस जॉनसन जिहड़े भारत के दौरे ते आए जदों कि वो गुजरात दे विच और दिल्ली उदों ही वायलेंस करवाई गई। सो ज़ाहिर है असीं इसका जवाब भी दिता सी कि वो ये मैसेज देना चाहुंदे ने घट गिणतियां नूं कि जिन्हां पश्चिमी ताकतां दे उत्ते उन्हां दे ह्यूमन राइट्स आ उन्हां ते तुसीं टेक रखदे हो कि भी वो तुहाडी मदद ते आणगे, असीं उन्हां दी प्रैजेंस जिहड़ा तुहाडा घाण कर रहे हैं और उन्हां तो कोई लफज सरदा नहीं है कि वो कोई हमदर्दी का बोल भी बोलन। और यही जिहड़ा बोरिस जॉनसन जिहड़ा बुलडोजर के उत्ते बैठा है गुजरात के उत्ते फोटो लहा रहा, और उही कंपनी के बुलडोजर जिहड़े ने
ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ 6000 ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਸ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਯੂਪੀ ਡਰਾਈਵ ਅੰਡਰਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਨ ਆਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਨ 5 ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CBSE ਡ੍ਰੌਪਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਮੁਗਲ ਕੋਟਸ ਪੋਮਸ ਬਾਈ ਫੈਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਿਲੇਬਸ। ਹੁਣ CBSE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ CBSE ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਮਪਾਇਰਸ ਇਨ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਮਪਾਇਰ, ਉਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਆਫ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਮੁਗਲ ਆਲਮੋਸਟ 250-300 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਕਲੂਡ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰਸ ਔਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ CBSE ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ Delhi's ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਇਜ਼ ਨਾਊ ਮਾਧਵਪੁਰਮ ਅਨਾਊਂਸਿਸ BJP। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸੁਬਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ BJP ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਧਵਪੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ said they changed the name of the village as the locals didn't want to be associated with any symbol of slavery, ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ he also said there are 40 other villages
with Mughal era names and they need to be renamed after freedom fighters and persons who served us। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 40 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਧਵਪੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 7 ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਵਰਲੈਟ 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੈਨ ਟਰੱਕਸ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਫੀਅਟ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੋਟਰਸ 2019 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ 2020 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਡ ਜਿਹਦੀ ਭਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ 2021 'ਚ ਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਡੈਟਸਨ 2022 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 9 ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, 649 ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 84,000 ਜੌਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਟ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ, time to focus on India's devastating unemployment crisis instead। ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।